الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فنواصل درسنا في هذا الكتاب شرح مسائل الجاهلية. توسنتنا ايتنا لتقموا يكرتنا لن إن شاء الله. إلحادهم والضمير لأهل الجاهلية في أسماء الله وصفاته. يري عنوان الدرس من دنا ميلو بالله ስሞችና በአላህ ሲፋቶች ኢልሃድ ማድረጋቸው አሉ። ኢልሃድን እንግዲህ ሸርህ ስላለ እሱ ይፈስርልናል። መትኑ المسألة الثامنة والثلاثون 38ኛው መስአላ አሉ من مسائل الجاهلية الإلحاد في الصفات في الأسماء የሚለው ቀጥሎ ይመጣል። عنوانኑ እንግዲህ የሁለቱንም መስአላዎች አጣምረው عنوان አድርገውት ነው። በአላህ ባህሪያቶች ኢልሃድ ማድረጋቸው ነው። ኢልሃድ ማለት እንደሚሸርሁልን ከትክክለኛ ጎዳና መንገድ መገንጠል ወይ መዘንበል ኢልሃድ ይባላል። ስለዚህ الإلحاد في الصفات من خصال أهل الجاهلية ነው አሉ። ከቀውሊሂ ተዓላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለነሱ ሲናገር እንዲህ እንደማለቱ አሉ ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ولكن نجرجن إلى الله سبحانه وتعالى ظننتم أمناتشو እንግዲህ اعتقدتم مالتنا تبلو زبوت ላይ ይፈሰራል። الظن الراجح ነው ከተባለ ገመታችሁ أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون እናንተ ከምትሰሩትና ከምትተገብሩት ተግባር ብዙን አላህ አያውቅም ብላችሁ አመናችሁ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይወቅሳቸዋል ዘም ያረጋቸዋል። ስለዚህ ምንን ካዱ ማለት ነው? እነዚህ ሰዎች የአላህን ሲፋ ዒልምን ካዱ ኢልሃድ አረጉ بصفة من صفات الله جل وعلا። ስለዚህ የአላህን ሲፈት ኢንካር የሚያደርግ ያላግባብ የሚፈስር ከነዚህ ከአህሉል ጃሂልያ ወርሶ ስለሆነና እነሱም ስለሚመሳሰል መጠንቀቅና መተውበት መስተካከል ይኖርበታል ነው ምንለው። አላህም Subhanahu Wa Ta'ala في أواخر الأعراف ولله الأسماء الحسنى لنا من الله سبحانه وتعالى في الآية فادعوه بها لا الله وبيهونو ስሞች አሉት። አስማዕ የሚለው እንግዲህ ጀምዕ ነው ያሸባብ የስም ጀምዕ ብዙ ስሞች እንዳሉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲገልጽ ሁላቸውም ደግሞ حسنى يا أحسن تأنيث ነው حسنى أفعل التفضيل ነው። ስለዚህ ውብ የሆኑ ስሞች ለአላህ አሉት فادعوه بها በእነዛ ስሞች እነዛን ስሞች እያነሳችሁ አላህን ዱዓ አድርጉ ጥሩት ይላል። ስለዚህ አላህን ስንፈልግ በባህሪያቶቹ በስሞቹ ነው የተዋወቀ አስተዋውቆናል። አላህን Subhanahu Wa Ta'ala እናሞግስና ከዛ በኋላ ነው ወደ ዱዓ የሚገባው። ዱዓ የምታረገው ደግሞ بما يلائم اسمه إذن اللي مالك كفلك يا رحمن ارحمني يا رحيم ارحمنا يا غفور اغفر لنا الذي يتبالى دعاء الدرجال وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نزع الله سم لا يمتأمتن سوج ميل يارقوتن سوج تواجهوا إلى الله وذروا مالك تواجه يمسروا تنسرا سايمن الدعاء يقرم يوم القيامة سلمل الإلحاد في صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة له. الله لراسه ثبتت صفات الله ونبياتنا ثبتوا له صفات الله. إلحاد مادرك من خصال الجاهلية وقالوا ما سرجع ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ملون عنكس عمدتوا الشرح. طيب الآية 22 من سورة فصلت ناوي لالو حميم السجدة تبالالي فصلت متبلات تطرالي سورة نهاية ሁለተኛው አንቀጽ መጨረሻ ላይ ነው ይሄ ያለው አሉ። الشرح الصفات أو الصفات حكاية እንግዲህ ልንፈስር ነው። الإلحاد ምንድነው ያሉት መትኑ ላይ في الصفات። ስለዚህ الصفات أي صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه. صفات بمالت الإلحاد في الصفات بمالت يفلقوا تمتن لاي في صفات الله مالتنا جالفيتم دي
ወይም አል ምንላት ነገር ሲፋት ላይ የገባችው ዒወድ عن المضاف اليه ልትሆን ነው صفات الله ነበረ ከሱ ዒወድ ሆና እና አላህ ለራሱ ያሰበተው ያጸደቃቸው ባህሪያቶች አሉት እነሱ ላይ ኢልሃድ ማድረግ ነው አሉ ሲፋትን ምን እንደተፈለገ የአላህ ባህሪያቶች እንደሆኑ ሸረሑል والالحاد في اللغه معناه الميل عن الاستقامه الحاد ማለት في لغه العرب معناه ከቀጥተኝነት መዘንበል ወይም ቅድም እንዳልኩት መገንጠል ቀጥ ካለው ጎዳና መገንጠል ወይም መዘንበል ኢልሃድ ይባላል አሉ من حيث اللغة الحاد هو الميل عن الاستقامة والمراد به هنا الزبوت على الإلحاد في الصفات بمالت الزبوت على يتفلقوا الحاد بمالت الميل في صفات الله بالله بحرياتك ميل كاستقامة مزنبل مالتنا يتفلقوا ومن ذلك من الميل في صفات الله نفيها عنه سبحانه وتعالى كالله منفيت الله يثبته صفة لراسه أنت منفيته الحاد بالال እንግዲህ ማስበቱ ትክክለኛ አባባል ነው አንተ ያንን ማታሰብት ምትነፈይ ከሆንክ حتى او الحتى عن الاستقامه ትክክለኛው ካሃድና እምነት ተዘንብለህ ተገንጥለሃል ማለት ነው فنفي الصفات الحاد ባህሪያቶችን መንፈየት ኢልሃድ ነው አሉ لانه ميل عن الحق كحق መዘንበል ስለሆነና وانحراف عن الحق ዳን ነገር ያሸበብ በጣም የሚያስፈልግ ነገር ሲሆን ይደጋገማል ይላል وانحراف عنه بالنلم حق ስለተዘከረ በضمير ይቻል ነበር ግን حقን ደገምገም የሚያረጉት አስፈላጊና አሳሳቢ ስለሆነ ነው فاهل الجاهليه يلحدون في صفات الله የጃሂልያ ባለቤቶች በጃሂልያ ጊዜ የነበሩ ሙሽሪኮችም ሆነ ኪታቢይን እነሱም አህለል ጃሂልያ ይባላሉ ብለናል በአላህ ባህሪያቶች ኢልሃድ ያደርጋሉ بمعنى انهم يجحدونها وينفونها عن الله يلحدون ማለት የተፈሰረው የተፈለገው እንደሱ በማለት ይክዷታል جحد ማለት እንግዲህ ኢንካር ማለት ነው ብለው የፈሰሩ አሉ جحد ከኢንካር ምን ይሆናል ብለናል ባንዳን ተፍሲር ለየት የሚልበትም አለው ብለናል جحد የሚባለው ወይም جحودም ይባላል فعولም فعلም መስደር ስላለው የሚያውቁትን ነገር ምን ማለት ነው ብለናል መካድ ኢንካር ደግሞ ከዚህ አዓም ታውቀውንም ቢሆን ማታውቀውንም ቢሆን المهم زلا يتفلقوا يجحدونها مالت ينكرونها وينفونها عن الله كالله سبحانه وتعالى ينفيال ويسبتم مال والدليل على ذلك عندما يكدون عندما ينفيوا የሚያረጋግጥልን ማስረጃ قوله تعالى الله سبحانه وتعالى እንዲህ ማለቱ ነው የቀድሙን አንቀጽ وما كنتم النبراتهم الى الله سبحانه وتعالى مخاطبا اهل الجاهليه تستترون متدبقوا النبراتهم الى الله سبحانه وتعالى ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم በእናንተ ላይ ጆሮ አይኖቻችሁና ቆዳዎቻችሁ ከመመስከር የምትደበቁ አልነበራችሁም ይላል ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون እናንተ ከምትሰሩት ብዙሃኑን አላህ አያውቅም ብላችሁ ነበር የምትገምቱትና የምታምኑት በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህን ሲፋ እንደ ጀህድ እንደሚያረጉና ነፊ እንደሚያረጉ እዚህ አንቀጽ ላይ አብራርቶ ነግሮናል አሉ حيث ظنوا ان الله لا يعلم كثيرا من اعمالهم እነሱ ምን ብለው ገምተዋል ወይ ምን ብለው አምነዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙ ስራችንን የኛን አያውቅም ብለው فنفوا صفة العلم عن الله እንግዲህ علم የሚባል صفة አለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱን ነፈዩ ከአላህ ስለዚህ ይሄንን علمንም ቢሆን ሌላ صفتንም ቢሆን ከአላህ የሚነፈይ ሰው ካለ ወይ ያላግባብ የሚፈስር ሰው ካለ هذا وارث
لأهل الجاهلية في نفيهم صفات الله سبحانه وتعالى عن الله يسلهنا نقراو لمتنقق نوصلة تبع لمتنقق يسفلقنا هذا وجه الشاهد من الآية أهون يالنوب أهون بابرارانو مسرة أهون يابرارانو معنا من الآية الكريمة من ناقنيو محل الشاهدنا ما سرجع إيه نوال لأن العلم صفة عظيمة من صفات الله سبحانه علم በጣም የላቀች የሆነች ባህሪናት ካላህ ጥሩ ከሆኑ ባህሪያቶቹ በጣም عظيمة ተብላ የምትወሰፍ صفات ናት አሉ فهو يعلم كل شيء الله سبحانه وتعالى ሁሉንም ነገር ያውቃል لا يخفى عليه شيء بالله ላይ የሚሰወር ነገር የለም لا يخفى ማለት አይሰወር عليه بالله ላይ شيء ማለት ማንኛውም ነገር የሆነ ነገር ከሱ የሚሰወር የለም من أعمال عباده ومن غيرها كباروچم سرا ሆነ ከሌላም ነገር ሆነ بالله ላይ የሚሰወር ነገር የለም ስለዚህ صفة عظيمة من صفاته هنا ያለች أهل الجاهلية نفوها عن الله سبحانه وتعالى وجحدوها عنه وألحدوا فيها كحق ميل سلارقوا ألحدوا نلاله ማስረጃ ሲያመጡ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون الآية الرابعة من سورة التغابن ስለዚህ አላህ ሰማያትን ውስጥ ያለውን መሬትም ያለውን ያውቃል ምስጥርንም ግልጽንም ያውቃል ويعلم ما تسرون ማለት ምስጥር የምትደብቁትንም ነገር ግልጽ የምታወጡትንም ነገር አላህ ያውቃል እንግዲህ ምስጥርን ያውቃል ከተባለ ያሸባ ግልጽን ማወቁ ምንባብ ምንድነው የሚሆነው አውላ ነው የሚሆነው ግን ይሄ የሚባለው ዓሊሙል ገይብ ወሸሃዳ ምንም እናገኛለን ቁርአን አላህ ዘንድ አስር ወልዓላኒያ ሰዋ ሁሉም እሱ ዘንድ ምንድነው ለማለት ነው እኩል ነው አንተ የምትደብቀውን يعلم السر واخفى ما الله ነው እንደሚለው ያለው طه ነው ማለት يعلم السر واخفى سر ማለት ምን ማለት ነው ምስጢር አለ ቀስ ብለህ የምታወራው ነገር واخفى كما قال ابن حزم الظاهري رحمه الله كتسر በታች ያለ ምንድነው ንያ ነው አለ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أخفى عند المفسروج بليلا يفسروا له لكن الوجه الصحيح هذا مسترنم يوقال كمستر يتدبك أنم يوقال مالت أنت بقلبه لاي من عند متامسلسل الله سبحانه وتعالى يوقال إن الله ما وقن كاسبتنا كاوق كنيا مطفو ነገርን እንዳያውቅብን መጠንቀቅ አለብን የማወቅ ያሸባብ የማወቅ ፋይዳው ምንድነው መስራት ነው በቀልባችን መጥፎ ነገር እንዳንቋጥር በመላሳችን በእጃችን በጀዋሪሃችን መጥፎ እንዳንሰራ ማከልከል ይተበቀበናል ነው ስለዚህ يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون ሲሸርሑ ሲያብራሩ يعلم ما كان وما يكون الله سبحانه وتعالى ያለፈ የሆነ ነገር ያውቃል وما يكون ገና የሚሆን ነገርም ያውቃል وما لم يكن لو كان كيف يكون ተብሎ ያልሆነውን ነገር የሚሆን ቢሆን እንዴት እንደሚሆን ያውቃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ مثال ከቁርአን ሻሂድ ምን ያመጣሉ ብለናል ዑለማው ተውሂድ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه እንግዲህ አላህ ይጠብቀና ሸባብ ኩፋሮች እዚህ ዱንያ ላይ ያሉ የታዘዙትን ስለማይሰሩ እዛ يوم القيامه عين اليقين ነገራቶችን ሲያው መልሰን ይላሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ዱንያ لو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين كرة ማለት ረጅዓ ማለት ነው መመለስ ባገኘ ካማኞች እንሆን ነበር እዛ ዱንያ ላይ ያሳለፍነውን መጥፎ ነገር አንደግመውም ነበር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያልሆነውን ነገር ቢሆን እንዴት እንደሚሆን ስለሚያው ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه بالملسا بملس نور ወደ ዱንያ
ወደዛ ወደ ተከለከሉበት ነገር ይመለሱ ነበር እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወሚን ወራኢሂም በርዘኹን ኢላ የውም ይብዓሱን ብሏል ከሞት በኋላ ያው የውመል ቂያማ ካልሆነ በስተቀር አይመለስም የሰው ልጅ ስለዚህ የማይሆነውን ነገር የሚሆን ቢሆን ኑሮ እንዴት እንደሚሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያውቃል طيب فعلمه سبحانه وتعالى شامل كلንም ያካተተ ነው አሉ ومحيط بكل شيء በሁሉም ነገር ያከበበ ነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እውቀት فمن ظن انه لا يعلم بعض اعماله كمان ማንኛውም ይሁን ማንኛው ያሸበ ምሰራውን የተወሰነውን አላህ አያውቅም ብሎ ያመነ ወይ የገመተ ሰው فانه يكون ملحدا في صفات الله بالله ባህሪያቶች ሙልሂድ ይሆናል የሰውየና نافيا لصفة العلم يا الله عظيمة يتبالج باهر صفة العلم ينفيه يونال سلزه الإلحاد في صفات الله سبحانه وتعالى سنون 38 مسألة من خصال أهل الجاهلية سلون متنكك يسفلقنال ودنيوم كرب يالو يمتعلو بلنا السوية ثم قال جل وعلا وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم الدم يقرانه እንግዲህ 22ኛው አንቀጽ ብለናል ሚን ፍصلت አሁን ደግሞ 23ኛው አንቀጽ وذلكم ያችሁ ይላል ظنكم الذي ያ ግምታችሁ ወይ እምነታችሁ ነው الذي ظننتم بربكم በጌታችሁ ያመናችሁት ወይ የገመታችሁት أرداكم ማለት أهلككم أي أوقعكم في الردى أرداكم ማለት ረዳ ላይ የጣላችሁ وهو الهلاك ረዳ ማለት ምን ማለት ነው ብለው ፈሰሩ ሃላክ ጥፋት ስለዚህ الشاعر ምን ይላል وإن من الشعر لحكمة ብለናል እንግዲህ አንዳንድ ሽዕሮች ማዕናቸው ጥሩ የሆነ نستأنس بها إذا صحبت الناس فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الرد شباب حكمة ያለው شيء ነው ሰዎችን መጎዳኘት ስታስብና ጓደኛ አርገህ መያዝ ስትፈልግ ነው የሚለው ሻዒሩ فاصحب خياره ምርጦቹን ነው ጓደኛ ማድረግ ያለብህ እንግዲህ خيار الناس እነሱ ጋር ከዋልክ አንተም ተኩን منهم تقتبس ولا تصحب الارض فتردى مع الرد هالك የጠፋን ሰው ጠማማን እሱን አትጎዳኝ እሱ ጋር አብረህ ተጣፋለህና فتردى مع الرد ማለት فتهلك مع الهالك ስላለ ነብያችንም قبل هذا الدين المرء على دين خليله ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰው በጓደኛው ዲን ላይ ነው የሚሆነው فلينظر احدكم من يخالف በሌላ ሐዲሳቸው ያም ሐሰን ነው ተብሏል لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل زادك الا تقي ጓደኛ ከፈለክ ሙእሚንን ነው ጓደኛ ማድረግ ያለብህ ስንቅህን አላህን የሚፈራ ሰው እንጂ እንዳይበላብህ ይላል ሐዲሱ ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ሱህበት الأخيار ሩፈቃ እሱ ወደየት እንደሚያደርሱ ብዙ ጊዜ ተናግረናል ልጆቻችን ማን ጋር እንደሚውሉ ቀድመንኛ ራሳችን ማን ጋር ነው የምንውል በእኛ መሰለ ያ ሸባብ አህያ ጋር የዋለች ጊደር አልጨርሰውም የሚሉት ነገር አላችሁ ይሄ ለምንድን ነው ያገባ ከብት የሆነ ያህያን ስራ አይሰራም ግን እነሱ ጋር ከዋለች ኢክቲባስ አርጋ ትመጣለች ማለታቸው ነው ስለዚህ ያሸባ ዋናው ነገር ይሄ ከቲዮሪው ከነظሪው ዒልም የዓመልዩ ዒልም ነው የሚያثረው ሰዎች ጋር እና ምን ጎዳኛቸው እነማን ጋር ነው ምንውለው እነማን ጋር ነው ምንወጣው ምንገባው ይሄንን አጢነን ማወቅ ያስፈልገናል ለራሳችን ከዛ በኋላ ደግሞ ያው ምን ጠብቃቸው ረዒያ የኛ ተከታዮች ካሉ ልጅ ባለቤት ሌላ እነሱም ማን ጋር እንደሚውሉ ጓደኞቻቸው እነማን እንደሆኑ ማወቅ ያስፈልጋል ولا تصحب الارض فتردى مع الرد ስለተባለ طيب ስለዚህ አርዳኩም ማለት اوقعكم في الردى وهو الهلاك فاصبحتم من الخاسرين ከከሳሪዎቹ ሆናችሁ በዚህ በመጥፎ እምነታችሁ የአላህን ሲፈት በመነፍየታችሁና በአላህ ላይ የማይገባውን በማላታችሁ ከከሳሪዎቹ ሆናችሁ
ይላቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فدل على أن من نفى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى كالله ባህሪያቶች አንድን ሲፋ የነፈየ ሰው أنه متشبه بأهل الجاهلية በጃሂልያ ባለቤቶች ተመሳሳይ መሆኑን ይሄ ያለፈው ይገልጻል ይጠቁማል አሉ ومتوعد بأشد الوعيد ይሄን ያረገ ከባድ أشد ማለት أفعل التفضيل ነው በጣም ኃይለኛ የሆነ ዛቻ የተዛተበት ሰውዬ ነው ማለትን ይጠቁማል አሉ فعلى هذا አሁን ባሳለፍነው በዚህ ላይ ማለት ነው يكون نفاة الصفات ባህሪያትን የአላህን ባህሪያት የሚነፈዩ ሰዎች የናፊ ጀምዕ እንግዲህ ኑፋት ቃዲን ቁዳት እንደሚጀምዕ ይሄ ኑፋት የሚለው ወዝኑ قبل الاعلال فعلا ነው ብለናል ጀምዕ ነው ናፊ ለአንድ ሰው ናፊያኒ ለሁለቱ ኑፋት ለጀምዖቹ የአላህን ባህሪያት የሚነፈዩ ሰዎች ይሆናሉ አሉ من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية እነዚህ እንግዲህ فرق منحرفون عن الجادة እንግዲህ جهمية جهم بن صفوان اتباعዎች ናቸው ብለናል والمعتزلة كذلك عمرو بن عبيد اتباعዎች ናቸው ብለናል እነዚህ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያሰብቱት ነገር የላቸው ከአሻዒራዎች ትንሽ ዘካ አላቸው አሻዒራዎች ደግሞ ትንሽ ዘካ ያንሳቸዋል የተወሰነ ያሰብቱም ያሸባብ جهميያና ሙዕተዚላዎች ሰምድደው የሚያሰብቱት ነገር የላቸው እነዚህኞቹ ደግሞ የተወሰኑ ያሰብታል አሻዒራ ማለት አትባዑ አቢ الحسن الاشعري رحمه الله እሳቸው እንግዲህ መራ على اطوار ثلاثه ብለና በሶስት ድርከን ወይ በሶስት ደረጃ ላይ ያልፈዋል የመጀመሪያው الأعمال بالخواتيم ነው ብለናል የመጨረሻው ጦራቸው على منهج اهل السنه والجماعه ነው የሞቱት ብለናል لكن አትባዖቻቸው في طوره الثاني ነው የሚከተሏቸው ሶስተኛውን እርከን ማያሰብቱም አሉ لكن المحققون اثبتوا عنه ብዙ ዑለማዎቻችን ዑለማው ሱና ከተወበቱና منهج اهل السنه والجماعه انتهاج ካረጉ በኋላ የጻፏቸው ኪታቦች አሉ الابانه عن اصول الديانه للاشعري كذلك مقالات الاسلاميين የሚባል ኪታብ ጽፈዋል እነዚህ ሁለቶቹ የሳቸው ለመሆናቸው ብዙ አድላዎች አሉ እዛ ላይ الامام المبجل الامام احمد بن حنبل ሳቸው በሚሉት ሁሉ አላለሁኝ ብለው ከበፊቱ ከሁለተኛው እርከን ወጥተው ወደ መንሃጅ አህሊ ሱና ወልጀማዓ ተመልሰው ነው የሞቱት ብለናል ስለዚህ እነሱ ግን في طوره الثاني በዛ ነው የሚከተሏቸው ማቱሪዲያ ይሄ አቡ መንሱር አልማቱሪዲ የሚባል ነው ولم يصل الينا انه رجع عن فكره ስለዚህ እነዚህ ሁሉ አሉ نفاة الصفة كجهمية مهونو كمعتزلة مهونو كأشاعرية مهونو كأشاعرة مهونو كماتريدية قد ورثوا هذه الخصلة القبيحة كسر الخاء وفتحها يكرر خصلام يبالا جن مطفو درقيت ورثوا لالو عن أهل الجاهلية يورثوا كأهل الجاهلية نوال وأنهم متعرضون لهذا الوعيد الشديد አሁን ቁርአኑ ላይ ላሳለፍ ነው የበረታ ለሆነ ዛቻ የቀረቡና ራሳቸውን ያጋለጹ ናቸው ولانهم ظنوا بالله ظن السوء يعني ዋዋለው ዋው የሌለው ንስኻ ካለ هو الاظهر لانهم ظنوا بالله ظن السوء መጥፎ ግምትን በአላህ ላይ ስለገመቱ ወይ መጥፎ እምነትን በአላህ ዙሪያ ስላመኑ ከባድ የሆነ ዛቻ ይጠብቃቸዋል አሉ እንግዲህ መለም የቱብ منهم ስለዚህ ምናውቀው ለመጠንቀቅ ስለሆነ አላህ ያሰበተው ነገር ካለ በቁርአን ለራሱ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ثابت ሆነ ሐዲስ ላይ ያተበቱት ባህሪ ካለ በዛው በተባለው መሰረት ተሕሪፍ ሳይደረግ በስም ተአዊል እናምንበታለን ብለናል ማዕናው ያው በአረበኛው ቋንቋ በመንረዳው መልኩ كيفياውን نفوض الى الله سبحانه وتعالى وليس المعنى እንግዲህ ሰዎች የሚያቀማል እንትን የሚሉ ሰዎች አሉ የሚያቀላቀሉ ሰዎች ሰለፍ منهج السلف تفويض من منهج السلف ነው ብለው የሚያቀርቡ ሰዎች አሉ وهذا ليس بصحيح التفويض في المعنى لا يفوضون
أهل السنة والجماعة إنما يفوضون في الكيفية سلز معنى أن كيفية إلا يال ومن الإلحاد في صفات الله سبحانه وتعالى كإلحاد والترالل تأويلها وصرفها عن معناها الصحيح إلى معنى باطل እንግዲህ ራሱ صفاتun እንኳን እንዳለ ብታምንበት ከትክክለኛው ማዕና ከትክክለኛው ትርጉም ብልሹ ወደ ሆነ ማዕና እምትመልሰው ከሆነ በዛም የምትፈስረው ከሆነ ይሄም من الإلحاد في الصفات ይቆጠራል አሉ እንደ ምሳሌ ሲያመጡ ከተأويل الاستواء بالاستيلاء እንግዲህ استواء صفة فعلية እና እሱን በስቲላ መፈሰር ወይ ወደ ስቲላ ሰርፍ ማድረግ ከምንድነው ያሉን من الإلحاد في صفات الله سبحانه وتعالى واليد بالقدرة وغير ذلك يد ملونم بقدرة مع أول ويود قدرة مصرف من الإلحاد في صفات الله قدرة ومن الإلحاد فيها أي في الصفات صفات الله إلحاد كما أدرك قدرة تفويض معناها إلى الله وجحد معناها الذي تدل عليه نصوص الصفات የሚጠቁሙ የሚመሩትን ማዕና መካድ ማዕናውን አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው ማለት የሚታወቅ ሆኖ ይያለ ይሄም من الالحاد في صفات الله ይቆጠራል እንግዲህ ነሙደጅ ብዙ ጊዜ አምጥተናል አሸባብ ከኢማም ማሊክ ተጠይቀው እስቲዋእን ማዕናው የታወቀ ነው አሉ በሱ ማመን ግዴታ ነው አሉ ከይፉስ ጠይቋቸው ነው የሆነ ሰው ያሸባብ ከይፈስ ተዋ ብሎ ሲጠይቃቸው الرحمن على العرش استوى ان 7 صور ላይ መጥቷል ብለናል ከነዛ ማሐከል ቅድም ያልነው يعلم السر واخفى አለው ጧሃ ላይ ይገኛል እና الامام مالك ተቆጡ استوى የሚለው معناه غير مجهول ነው አሉ كيف غير معقول ነው አሉ እና الإيمان به واجب صفة من صفات الله ስለሆነ ማመን ግድ ነው እኔ አንተ ጥሩ ሰው አትመስለኝም ጥሩ ሰው አይደለም ይሄን ሰውዬ ከዛ አካባቢ ምን አድርጉልኛል الإمام مالك ስለዚህ ያጀበባ السنة والجماعة ظهور ካላቸው أهل البدع يبررال ظهور كلله كعصرنا هذا من ما أدركنا متشلو حقا يابراره لسوج حقا بماسرجة راس تامنبتاله تጓዝበታለህ ለሰዎች ታብራራለህ ከዛ በኋላ እንግዲህ ማትችለው ነገር ከሆነ ማትችለው ነገር ውስጥ አትገባ በዛ ሰዓት ሱና የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ አቂደቱ ሰለፍ የበላይ ስለነበረ ከሐልቃዬ ይውጣልኝ ሰውዬ ብለው አስወጡት ይላል ስለዚህ ዑመርም ቀብለው ምን እንዳረጉ ያንን አስበግ የሚባለውን ሰውዬ ሙተሻቢሆችን ያመጣ ሰዎችን ሲረብሽ ስለነበረ እሳቸው እንግዲህ ማሻአላህ ዑመር ይሄንን ብልሹ ያለበትን ጭንቅላቱን በጣም እንዳመው በተምር ጎረቢ እስከሚቆስል ድረስ መጡ ሊድን ሲል ይጠሩታል አሁንም ይመቱታል መግደል ፈልገህ ከሆነ በጥሩ መልኩ ግደለኝ እስከሚል ድረስ ይሄ እንግዲህ ምን ያያረገ ነው ያለው የሰዎችን አቂዳ ያበላሸ ስለነበረ እና እንደዛ አይነት ፊረቆች አሁን ስለበዙ ተغذي بالعلم تصلح بالاصطلاح الشرعي علوم شرعيا ማወቅ ያስፈልጋል በሌላ ነገር ምንም ማድረግ ስለማይቻል ዲናችንን መማርና በማስረጃ በመናምን ሰዎችን ወደ ኪታብና ወደ ሱና መጥራት ይተበቅብናል ነው ራሳችን ፊት ሰርተ الالحاد في اسماء الله تعالى ይሄውኗን ደግሞ አሁንም في الصفات الحاد ያረጋሉ اهل الجاهليه እንዳል في اسماء الله الحاد ማድረጋቸው المساله التاسعه والثلاثون 39ኛዋ مساله من مسائل الجاهليه الالحاد في الاسماء كقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الى እንግዲህ በአላህ ይክዳሉ ማለት አይደለም ያለው ስሙን ነው ረህማን የሚለውን ስም ምን ያደርጉታል ይያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይክዱታል ይከፍራሉ በሱ አለዛ ሌላ ብዙ አያቶች ላይ ወለኢን ሰአልተሁም من خلقهم لا يقولون الله والله ይክዱ
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله እዚህ ላይ ኢልሃድ في أسماء الله ነው ያስገኙት በረህማን ይክዳሉ ወደፊት ሻሪሑ ይጨምሩልናል ሸርህ ማለት እንግዲህ ማብራሪያ ማለት ስለሆነ ይሄንን ይሸርሑልናል أهل الجاهلية الشرح قالوا በኋላ يلحدون في الصفات ቀደም እንዳሳለፍነው ከሐቅ ይዘነበላሉ ባህሪያቶች አላህ ባህሪያቶች ላይ ያሉ ويلحدون في أسماء الله سبحانه وتعالى صفات ላይ ኢልሃድ እንደሚያደርጉት ሁሉ አላህ ስሞች ላይም ኢልሃድ አላቸው ከሐቅ ያፈነግጡና ይዘነበላሉ አሉ فينفونها يا الله ስሞች ይክዷታል كما قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن برحمن يكدال الناس إلى أي الرعد الآية 30 نوبلوا وهم يكفرون بالرحمن طيب والرحمن من أسمائه سبحانه وتعالى بزو سموش አሉት ከነዛው ከሆኑ ስሞቹ ረህማን ይገኝባቸዋል ከአላህ ስሞች ነው አለ አሉ ሻሪሑ وذلك ይሄ ምክንያቱን እንግዲህ ሲናገሩ سبب النزول ማለት ነው أن الرسول صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتنا صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب الصلح ስምምነት ሊጽፉ የፈለጉ ጊዜ ይላል ሱልህ ማለት እርቅ ማለት ነው ስምምነት بينه وبين المشركين في الحديبية የቦታ ስም ነው ሁደይቢያ በተخفيف ይቀራል በዙሁ ብቻ ነው የሚቀራው የሚሉ አንዳንድ ሰዎች አሉ አይ ትንሽ ነው እንጂ ቋንቋው ያኡም ይሸደዳል የሚሉም አሉ ሁደይቢያ ሲባል ተخفيف ይባላል አይደለም ያይቱ ላይ ምን ብቻ ነው የሚኖረው ፈትሐ ብቻ ሁደይቢያ በተሽዲድም የሚቀራል ይላሉ ትክክለኛው አባባል ቀሊል ናት እንጂ ተሽዲዱም ይቻላል አልሙሂም እንግዲህ ሲራው ላይ ረጅም አሳልፈናል እዛ ላይ ዑምራ ሊያረጉ ነበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተወሰኑ ሱሐቦቻቸው ጋር የመጡት ዘንድሮ ጭራሽ መካ በማንኛውም መልኩ በማንኛውም ዘንድሮ አትገባም አባች እና እዛ ላይ እሳቸውም ተስማሙ ብዙ ቡኑዶች ነበሩ ብለናል እዛ ላይ መጨረሻ ስምምነት ላይ ደርሰው ስምምነቱ ወረቀት ላይ እንዳርፍ ከተስማሙ በኋላ ሊጻፍ ሲል فجاء سهيل بن عمرو رضي الله عنه እንላለን فيما بعد ሰልሟል እዛ ሁደይቢያ ላይ ሙሽሪክ ኩፋር ቁረይሽን ወክሎ የመጣ ሰውዬ ነው من بني عامر ነው سهيل بن عمرو العامري የአቡ ጀንደል አባት እሱ ሲመጣ ነብያችን كان يحب الفعل እንግዲህ ከሱ በፊት ብዙ ሰዎች መጣዋል ስምምነቱ ሊደረግ አልቻለም ይህ ሰውዬ ሲመጣ ስሙ ማን ነው ይያልን ነው አይደል ሰህል ማለት ገር ማለት ነው እንደገና ደግሞ ይሄ ሲሰገር ደግሞ በጣም ገር ማለት ነው ሰህል ሙከበር ይባላል ሱሃይል ሲሆን ደግሞ ስለዚህ እሱን ሲያው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كما ثبت في بعض الروايات سهل امركم ይሄ ሰውዬ ኩፋር ቁረይሽን ወክሎ ከመጣ ነገራችሁ አለቀለት ገራላችሁ አሉ ፈአሊ ወዱ ነበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናሱ ሲመጣ ከብዙ ጭቅጭቅ በኋላ فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا አንጣና አሁን እኔ ባልኩት ከተስማማ እንጻፍ كتاب ይጻፍ አለ طيب እሻሉና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتبة ይሄን እርቁን ስምምነቱን የሚጽፈውን ሰውዬ ጠሩ وهو ابن عمه امير المؤمنين علي رضي الله عنه እሳቸው ናቸው ተብሏል በሌላው ሪዋያ ላይ እንደተገኘው እሳቸውን አመጡና ጻፍ ሊሉን فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ይሄ ላይ ነው እንግዲህ ይሄ ነው ሰበቡ ያሉ ነው ሊጻፍ ሲል በምን ሊጀመር ነው ነገርዮች ኪታቡ بسم الله الرحمن الرحيم ብለህ ጻፍ አሉ قال سهيل بن عمرو ممثل قريش اما الرحمن فوالله ما ادري ما هو الرحمن مثله ነገር እንግዲህ ባላህ ማለት ነው እንግዲህ
ወሁም የክፍሩነ ቢረህማን አላህን ይክዳሉ ማለት ከሆነ እየማለበት ነው አይክደውም የካደው ምን ነው እያልን ነው ያጀባ ስሙን ረህማን የሚለው ስላለመዱት ካደ በአላህ እምላለሁ ይላል ምን እንደሆነ አላወቅኩም ረህማንን አለ حديث رواه البخاري رقم 2731 حديث ይላል صحيح الامام البخاري ያለው ማየት ሁለተኛ ቁጥር 2732 ተከታታይ ቁጥሮች ናቸው እሱ ላይ ማየት ረህማንን ምን እንደሆነ እኔ አላውቅም ማለና ካደ እንግዲህ እሱ መካዱ ማንን ወክሎ ነው ያልን ነው ያገባ ቁረይሾችን ወክሎ ስለሆነ የነሱን እምነት ነው የሚያንጸባርቀው طيب قالوا ما نعرف الرحمن الا رحمن اليمامه يعنون مسيلمه እኛ ረህማን ሲባል ምናውቀው ይሄ ኢማማ ያገር ስም ነው እዛው ሳዑዲ ውስጥ የኢማማን ረህማን ነው ምናውቀው አሉ እሱ ማን ነው مسيلمه الكذاب لان مسيلمه تسمى بالرحمن እሱን ነው ምናውቀው ይሄ ቢስሚላሂ الرحمن የሚለውን ነገር እሱን አናውቅም ቢስሚከ اللهم ነበር የሚጽፉት በሱ ጻፍ አለ المهم في ስራ እንግዲህ ረዘም ባለ መልኩ አይተናል በዛ የተነሳ فانزل الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن የሚለውን አንቀጽ አላህ አወረደ እነሱ በረህማን በሚለው ስሙ ይክዳሉ አንተ ደግሞ ቁል هو ربي ይሄ ረህማን የኔ ጌታዬ ነው በላቸው لا إله إلا هو كسو بستكر بحق የሚያመልኩት አምላክ የለም በባጢል የሚመለኩ ብዙ ስላሉን لا معبود بحق إلا هو بحق የሚያመልኩት ከሱ ሌላ ማንም ምንም የለም በላቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala عليه توكلت በሱ ላይ ብቻ ተመካሁኝ እኔ እንግዲህ ያጀባው ተወከልቱ ካለው عليه መቀደሙ حصرنا قصرن የሚሉ አንዳንዳሉ ጥሩ አባባል حصرنا اهتمامን ይመራ ጉዳዩ በሱ ላይ ብቻ ነው በአላህ ላይ ብቻ ነው መመካት ማለትንና ይሄ ደግሞ ተወኩል በአላህ ላይ ብቻ ነው ማለቱ የሚታሰብ በጣም የሚያሳስብ ጉዳይ መሆኑን ይመራል ነው عليه ያለው ተወከልቱ ካለው መቀደም ስለዚህ በሱ ላይ ብቻ እኔ ተመክቻለሁ በላቸው وإليه متاب مملشايم ودسو ብቻ ነው አሁንም إليه ያለው متاب ከሚለው مصدر ميمي ነው متاب اكتفاء بالكسرة تطلع ነው ያኢቱ ያ المتكلم ነበረች متابي لكن اكتفاء بالكسرة كما في كثير من الآية መጨረሻ ላይ ስትሆን በተለይ ትጣላለች መመለሻዬም ወደ አላህ ነው ማአብም የሚል አለ في نفس السورة ማአብም አለ መታብም አለ እንግዲህ ማዕናቸው መተቃሪብ ነው ስለዚህ አንተ ይሄንን ብለህ አብራራላቸው ብሎ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ተውሂድ ይሄንን ማለታቸው እናንተም እንደዚህ እኔ እንዳረኩት ማረግ ግዴታችሁ ነው በረህማን ማመን እሱም ብቻ ማምለክ በሱ ላይ ብቻ መመካት መመለሻችሁም ወደሱ ብቻ እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ ነው ጥሪው وكذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة አሁን ይሄ ሱልህ አልሁደይቢያ የሚባለው እንግዲህ ነብያችን ወደ መዲና ከተሰደቱ በኋላ ያው ከተወሰኑ አመታቶች በኋላ የተካሄደ ሱልህ ነው ይሄ ደግሞ ከዛ በፊት መካ ያሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላል وكان يصلي ويدعو እንግዲህ ካዕባ ይሰግዱ ነበር አላህንም ይማጸኑ ዱዓ ያረጉ ነበር ويقول يا الله يا رحمن ሲጣሩ እንግዲህ ወሊላሂ الاسماء الحسنى فادعوه بها ስላለ ያአላህን ስም እየጠሩ ዱዓ ያረጉ ነበር قال المشركون لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وكان يصلي ويدعو ويقول يا الله يا رحمن من قالوا انظروا إلى هذا الرجل ይሄን ሰውዬ ስራውን ተመልከቱ ነው ሰውዬው ነውት ማለት አይደለም ምን እንደሚል ይሄን ሰውዬ የዚህን ሰውዬ ድርጊት እስኪ አስተንትነው ነው يزعم أنه يعبد إلها واحدا عند أملاك ብቻ ነው መገዛው ያለ ይሞግታል አሉ وهو يقول يا الله يا رحمن يعبد إلهين እንግዲህ ረህማንን ሌላ አላህን ሌላ አርገው መጥፎ አረዳድ ስላላቸው ነው እነሱ ሁለት አምላክ ነው የሚያመልከው አሉ
فأنزل الله تعالى النسنا أبابال مياوغزنا مملس عنكس مننا وردك قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن كل بلاتشونه الله ملون طرو رحمن ملون امطرو أيما تدعو فله الأسماء الحسنى من نيون بترو رحمن يالون بيون الله لا الله وبو بيهونو بذو سموች አሉት የሚለውን አንቀጽ ردا على افكهم وافترائهم الله አወረደ ስለዚህ ከሁሉም የምንረዳው የአላህን ስም اهل الجاهليه የሚከዱ እንደነበሩ فاسماء الله كثيره እንግዲህ ሐዲስ صحيح ምንድን ይላል ሐዲሱ ያ ጀማዓ ለአላህ 99 ስሞች አሉት 100 الا واحده ለመቶ ስንት የቀረው ማለት ነው ያገው አንድ የቀረው 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه ስለዚህ እነዛን ስሞች ያሰበተ ያወቀ በማዕናቸው የሰራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነት እንዲገባ የጀነት ጩ ያረጋዋል ይላል ሐዲሱ بدون سرد تلك الاسماء في الصحيح على حديث نوبلنا اما سردها فقد ورد في بعض السنن كالترمذي وغيره يتبالوا اسماءዎች ከሌ ይያለ በሰርድ ሱነን ላይ في بعض السنن ነው የተገኘው ቅድም እስካልነው ድረስ داخل الصحيح ያለ ሐዲስ ነው ስለዚህ አላህ ስሞች ብዙ ናቸው وتعدد الاسماء لا يدل على تعدد المسمى የሚያውቁ በነበረ እንግዲህ ፍሱሃዎች ነን ይያሉ ነው ዛዕም የሚያረጉት ስሞች መብዛታቸው ተጠሪ ብዙ በመሆኑ ላይ አይመሩም አሉ وانما يدل على عظمه هذا المسمى الذي تعددت اسماءه ሌላ የሚጠቁመው ነገር ቢኖርና የሚያመላክተው ነገር ቢኖር ለአንድ ሙሰማ ብዙ ስሞች መገኘት የሚመራው ያ ሙሰማው ምን በመሆኑ ላይ ነው የተከበረ የላቀ በመሆኑ ላይ ነው የሚመራው እንጂ ብዙ መሆኑን አይጠቁምም ማለት طيب አሁንም ወደ ፍሬ ነገሩ ሲመልሱን فالشاهد አሁን ካልነው ካሳለፍነው ምናገኘው መስካሪና ማስረጃ ان المشركين وهم اهل الجاهليه ينكرون اسماء الله يا اللهን ስሞች ይክዳሉ ባለፉት በሁለቱ አንቀጾች እንግዲህ የተረዳ ነው እና እነሱም በሚመስሉ አንቀጾች የአላህን ስሞች እንደሚክዱ فمن نفى اسماء الله يا اللهን ስሞች የነፈየ የካደ من الفرق الضاله كالجهميه او نفى معانيها ያውን በፈትህ ነው ምንቀራው ወይ ለፍዟን አስብቶ ማዕናዋን የካደ واثبت الفاظها كالمعتزله او نفى بعض الصفات واثبت بعضها كالاشاعره እንግዲህ ሙዕተዚላዎችና ጀህሚያዎች ምንድናቸው ሚል ቀድም ጀመር አድርጌ ነበር ያለው ዘካ አላቸው ትንሽ ከአሻዒራ ይቻላል ሰምደህ ከካር ተናቁድ ውስጥ አትገባ ዋዲህ ነው አጀባ ስለዚህ አሻዒራዎች ግን የሚያሰብቷቸው አንድ 7 ሲፋቶች አሉ فقدرة إرادة سمع بصر ምንድነው የሚሉት ሌላ ያሸባ حياتنا العلم كلام استمر በተቆጥሯቸው 7 ነው የሚሆኑት አሁን ያልኳችሁ ያሰብታል እነዚህ ሳያውቁት وقعوا فيما فروا منه እንግዲህ ለአላህ ባህሪያቶች ካሰበት እናመሳስለዋለን ፍጡራኑ ጋር ነው የሚሉት እነዛ አሰበቷቸው ሲፋቶች ላይ ይሃባባል ይከሰታል ስለዚህ እርስ በርሳቸው ምን ሆኑ ያለባቸው አናሰብትም ካሉ ከመጀመሪያው ሁሉንም ምን ማድረግ ነበር መነፍየት ነበር ተወሰኑትን ካሰበት እዛ አሰበተው ሲፋ ላይ ትይዘዋለህ ራሱ ይሄን ማለት ምን ማለት ነው ሐያት አስብታል ያላ ሐያትና የመخلوق ሐያት አንድ ነው አንድ አይደለም ምንድነው የሚለው ትልቃዬ እኛም የዳ አስብተናል አላህ ስላሰበተ የመخلوقና የኻሊቅ የመخلوቆች አይዲ ራሱ ይለያይ እሺ ባብ የመخلوق አይዲ አንድ ነው አንድ አይደለም ስለዚህ እነሱ ትንሽ ዘካ ነበራቸው ያልነው ሩእያን ያሰብታሉ ለምሳሌ يوم القيامه አሻዒራዎች እነዛኞቹ ሙዕተዚላዎች ያሰብ አላህ አይታይም لا في الدنيا ولا في الاخره ነው የሚሉት بمن فيهم صاحب الكشاف ካሁን በፊት እንዳል ስለ ጀነት ሲናገር ያሸባብ የሆነ የጀነትን ኒዕማ ይናገርና ከሱ የበለጠ ኒዕማ የለም ይላል ያባባሉ
كلمة حق أريد بها باطل ብለናል ሩእያን እየነፈየ ነው አላህ አይታይም ይያ ስለዚህ እነዚህኞቹ ይታያል ይላሉ ላኪን ቢላ ጂሃ እንግዲህ ሐዲስ صحيح ሆነ የሰበተ ሐዲስ ከላይ እንደሚታይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል እኛ ዲንን ያስተማሩን ይዘውልን የመጡት ነብያችን ናቸው ነብያችን ያሉት ሐዲስ ከሰበተ እሳቸው ያሉትን على مراده صلى الله عليه وسلم شافعي بزو ነገር ያሉት ነገር አላቸው አመንቱ بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم አለቀ አንተ ፈልሰፋው እስከምትገባ አላህ በአላህ አምናለሁ አላህ ባለው ከአላህ በመጣው ንሱስ አምናለሁ አላህ በፈለገው መልኩ በረሱሉም አምናለሁ ረሱሉ ባሉትም ንሱሶች አምናለሁ በሳቸው በፈለጉት መልኩ ስለዚህ ከይፍያ ተፍዊድ ማረግ ነሱንና ማዕናውን ማስበት ይሄ የአህሉ ሱና ወልጀማዓ አካሃር ነው ምንለው ስለዚህ كالمعتزلة أو نفي نعم فمن نفى أسماء الله من الفرق الضالة كالجهمية أو نفى معانيها وأثبت ألفاظها مجرد الألفاظ كالمعتزلة أو نفى بعض الصفات قدم يالناتشو توسنوتن ينفيالو قالوا وأثبت بعضها كالأشاعرة صستم بدنوج فإنه يكون وارثا لأهل الجاهلية وددم طلا يمان وارث هنا ليالونا يا شباب يا أهل الجاهلية وراش نويه النسو سلم نفيو النزهم ينسو وراش وجهنا له وقد قال الله تعالى مثبتا أسماءه اسماءه يثبت سيول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قدم جمرا في مطلع الدرس يقرانه آية لا الله بهونو سموچ አሉት በሷ ጥሩት እሱን ዱዓ አድርጉት وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون 180ኛ آية من سورة الأعراف لا وقال سبحانه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الآية 8 من سورة طه وقال الله تعالى له الأسماء الحسنى تخرج علامة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نبياتنا دقمو صلى الله عليه وسلم منالو أسألك بكل اسم هو لك لا أنت بهونه اسم هلو أنت تأيكها الله لمنها الله سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك ترتيبون قدي أو أنزلته في كتابك ملون من يسقدم نورا قدي كخلق لفلكو يستمركو يهون اسم مالتنا وهي كتاب لا يورركو أو استأثرت به في علم الغيب عندك ما أنم ما يوقو أنت بتشا علم الغيب لا ራስህን ብቻ የመረጥክበትን ስም በሱም ዱዓ አረጋለሁ አሉ ስለዚህ እነዛውን ቅድም ያልናቸው 99ኞቹ ብቻ እንዳልሆኑ ይሄ ሐዲስ ማስረጃ ነው طيب ይሄንን ብለዋል እና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ይያሉ አላህ ደግሞ ቁርአኑ ላይ ለሁ الاسماء الحسنى ያለ የአላህን ስም መካድ ወይ ደግሞ የተወሰኑትን ለፍዙን ብቻ አስብቶ ማዕናውን መካድ ወይም ደግሞ توسنوتن ባህሪያቶች አስብቶ የተወሰኑትን መካድ ዊራሳ ለአህል الجاهليه ከመሆኑ ውጭ ሌላ ነገር የለውም ማለታቸው ነው ሐዲሱን ምንጮች ሲጠቅሱ رواه احمد في المسند አንደኛ 391 ይላሉ እንግዲህ ሙጀለዱ ነው አንደኛ 391 ገጹ ካለ በዚህ ንስኻ መስማማ ይታያል الحاكم ሁለተኛ 189 رقم الحديث 1902 في مستدرك الحاكم ابن حبان في صحيحه وابن حبان ሁለተኛ 160 ይላል ሁለተኛ ሙጀለዱ ነው 160 صفحه رقم 968ኛ حديث في صحيح ابن حبان እንግዲህ ሐዲሱ መሽሁርነቱ في صحيح ابن حبان እና في سنن النسائي ነው የሚሉት المتخصصون بهذا الفن النسائين አልዘገቡም የሰውዬ ነሳኢም ዘግበውታል ይላሉ ሱነን النسائين المجتبان مراجعه ማድረግ طيب ስለዚህ فاسماء الله كثيره يا الله ስሞች ብዙ ናቸው منها ما انزله في كتابه وهذا كثير في القرآن
الرحمن الرحيم العزيز الحكيم الرؤوف التواب الغفار إلى آخره نزل يالن قد قرآن الله بزو أسماء وجاسبت وفي آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى إنه كل نزهن تكسو تناقرو مجرش عليه له الأسماء الحسنى إلى سلذي الله سبحانه وتعالى ملكنا نقص مالتنا قدوس مالت دقم ويتأرى مالتنا السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى المسلم عباده النسون سلام ميارك المؤمن مصدق بلو يفسرال المهيمن الشهيد مالتنا والأمين بلوم يفسروا ينورال العزيز هيال مالتنا الجبار باروچن متأجن مالتنا المصلح شؤون خلقه المتكبر من فعل الشر أينكا الله سبحانه وتعالى باروچن أيظلم الخالق يا فتاري مالتنا بارئم يا يتوسنا لينة بنورو وخالق بارئنا خالق تقرارا بيوجنات المصور مصور مالت دقمو خلق فطر بفلقو بمفلقو ملكو ميقرص مالتنا انغدي اشكالاتين من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم من آيات الله سبحانه وتعالى زي هالن سوچ አሁን አንመሳሰል بالتاورا የኔ ድምጽ من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم ማለት لغاتكم ብለው የፈሰሩ አሉ ነገሙ ራስ አይገናኝ የሰውን ፋብሪካ ይዋሸው ሰዎች ሲሰሩ አስመስለው ነው የሚሰሩ አንድ ፋብሪካ ያለው አንድ ነገር ከሰራ ይሄንን ነገር የሚሰራው ይሄንን ራሱን ነው ፈርቅ አይኖርም ይሄንንም የሚሰራው በየሸሪክ ያላህ ግን Subhanahu Wa Ta'ala من آياته አንድ የሚመሳሰል ሰው የለም እዚህ ቢያወራም የሁሉም ድምጽ ለብቻው እና ሙሰውር ማለት ይሄ ቅርጹን ሸክሉን የሚቀርጽ ማለት ነው ከዛ ተዋቢዑ ሸክልም እዛው ውስጥ ይገባል እና እነዚህን ስሞች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስብቶ ያለ እነዚህን የሚክድ የሚነፈይ ወይ ማዕናቸውን ማያሰብት ለፍዙን አስብቶ بعدون አስብቶ بعدون የሚክድ ዋሪስ ለአህሊ الجاهليه ነው መጨረሻ ላይ ምን ይሉናል ሻሪህ حفظه الله فيجب الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى بالله سموت مامن واجب ነው وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قدم يجمر يارقنا حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة لا الله ዘጠኝ ስሞች አሉት 100 إلا واحدة ሚልም زيادة እነዛን ያወቀ ቁጥሯን አውቆ ማዕናዋን የተረጎመ በማዕናው ዱዓ ያረገ ምን ያረገ በሚያስፈርደው የሰራ ጀነት ገባ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም رواه البخاري رقم 2736ኛ ሐዲስ ነው አሉ في صحيح الامام البخاري ያለው ሰው ማየት ነው ረቅሙ የሚቀራው ወይም የሚጻፈው ለአሉባልታ ሳይሆን ለተመልሰህ እንድታየው ነው ዛለ ومسلم رقم 2677ኛ ሐዲስ ይገኛል ይሄ ሐዲስ አሉ ስለዚህ الصحيحاي ሐዲሱ 99 ስሞች አሉት እነሱን ኢህሳ ያረገ ጀነት ይገባል በሚለው መልኩ ብቻ ያልቃል ከዛ በኋላ ሰርዱ ከሌ ያለ ሶሒሐይን ላይ የለም ብለናል في بعد السنن ነው ያለው ሰርዱ እንዳንድ የዝበዝህ ፈን የተخصص ሰዎች ሰርዱ بسند صحيح አይሰብትም የሚሉ አሉ እንግዲህ ይመጣ ይሆናል ትርሚዚ ላይ እዛ ላይ ደግሞ የተወሰነ እንላለን ካደረሰን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في الصحيحين በተዘገበው ሐዲስ ይሄንን ብለዋል والادله على اسماء الله سبحانه وتعالى كثيره ማስረጃዎች ለአላህ ውብ የሆኑ ስሞች እንዳሉ የሚጠቁሙ ማስረጃዎች በጣም ብዙ ናቸው አሉ فمن لم يؤمن باسماء الله بالله ስሞች ያላመነ ሰው فإنه لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى بالله
አላመነም ማለት ነው። ከባድ ስለሆነ መስአላው መጠንቀቅ ያስፈልገናል ነው የምንለው። نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.